सो जी पिछली वीडियो अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया सी। अज आप शुरू कर लगे अपना दूसरा चैप्टर। तो मैं वरिंदर सिंह स्वागत करता हूँ सब जी का अपने PBK चैनल उत्ते। पिछले कुछ दिनों देखना पे लाइक थोड़ा जिहा घट आंदा, सो लाइक वाला काम दब के रखा करो। लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो में, क्योंकि मैनू हौसला सिर्फ लाइक नाल ही मिलता। तो जेकर तुम इस चैनल में अज तक भी सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब जरूर कर लियो। सो जी दूसरा चैप्टर है अपना। दूसरा चैप्टर की है इंपेगो डेल क्रोनोटाकीग्राफो। ये बारे आप पिछले एपीसोड गल की कि आप इस चैप्टर में पढ़ांगे कि होंदा है क्रोनोटाकीग्राफो। सो जी ये अपना पूरा पेज है 18वां। सो इत्थे लिखा होया कारातेरिस्टिके डेल क्रोनोटाकीग्राफो। कारातेरिस्टिके की होंदा विशेषतावां, या जिन्हों आप कह सकते हैं ये फीचर इंग्लिश में जेकर आप कहिए भी इस क्रोनोटाकीग्राफो के फीचर की ने की काम करता है। ठीक है जी। सो ये बारे वेखांगे इस बार। सो चलो चंगा जी शुरू करते हैं अपनी अज की इस वीडियो नूं ते शुरू करते अपनी फ्री सीरीज़ पतें ते ची इन पंजाबी। सब तो पहली गल मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि जिहड़ा ग्रुप बनाया सी WhatsApp ग्रुप जिहड़ा असीं बनाया सी उहनूं असीं डिलीट कर दिता है। क्यों किया डिलीट? क्योंकि जदों भी कोई उहदे ते मैसेज किया जाता है साडे वल्लों, पहली गल दसदा कि उहदे ते मैं रिस्ट्रिक्शन लगाई सी कि सिर्फ असीं मैसेज कर सकते, कोई होर मैसेज नहीं कर सकता। यह बनाया गया इसलिए तां जो जेकर कोई नवीं अपडेट आती है, कोई नवीं वीडियो आती है, कोई नवा ऐसी कोई फोटो होंदी जिहड़ी शेयर करनी होंदी है तो यूट्यूब पर जिद्दां तुहानूं पता शेयर नहीं कर सकते, तो WhatsApp पर कर सकते हैं। तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ शेयर हो जाया करेगी। इस तरीके नाल ਉਹ WhatsApp ग्रुप बनाया गया सी। तो उत्थे सिर्फ मैसेज करने की जी परमिशन सी सिर्फ मैनू सी, मैनू नहीं मतलब जो मेरा टीम मैंबर इस ग्रुप में सामभदा सी ओहदी सी। पर बाद च प्रॉब्लम ऐ पै गई कि जो भी ग्रुप च कोई मैसेज किया जाता सी साडे वल्लों तो उस मैसेज का बैक रिप्लाई आ जाता सी। मतलब हिसाब ला लो भी जेकर 150 बंदा भी उस ग्रुप के अंदर होएगा तो उन्होंने 10 तो 20 मैसेज सिर्फ उस ग्रुप नाल ही रिलेटिड वापस सानूं आते सी। सो एक तरह का साडे WhatsApp उत्ते एक प्रैशर बनता पाया सी, सानूं हर एक नूं रिप्लाई करना पै रहा सी। सो जिस करके असीं समझिया कि इन्ने सारे मैसेजां दे रिप्लाई जिहड़े ने असीं नहीं कर पावांगे, जिस करके उस ग्रुप नूं कट दिता गया। ठीक है जी। सो हुण उस ग्रुप में कोई भी ऐड नहीं हैगा। ना समझो कि सिर्फ तुहानूं रिमूव किया गया, सारिਆਂ ਨੂੰ ही रिमूव किया गया, कोई भी उस ग्रुप च नहीं हैगा, ग्रुप डिलीट हो चुका है। सो जी जूम कर लेने। Il cronotachigrafo registra tra l'altro i tempi di guida del conducente e la velocità tenuta del veicolo। ਜਿਹੜਾ क्रोनोटाकीग्राफो आ ਉਹ रजिस्टर करता है। रजिस्टर एक तरह का आप कह सकते हैं भी रिकॉर्ड करता है, एक तरह का रिकॉर्ड अपने को रखता है। ठीक है। ई tempi di guida ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ टाइम किदा ड्राइवर का, ਤੇ ला वेलोचिता tenuta del veicolo ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ स्पीड रखी गई सी ਉਹਨੂੰ रिकॉर्ड करता है। ठीक है जी। ਉਹਦਾ रिकॉर्ड अपने को रखता है। ਗੱਡੀ ਦੀ स्पीड ਤੇ ड्राइवर का ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ टाइम है ਉਹਨੂੰ अपने को रखता रिकॉर्ड करके। सो è vero è un apparecchio di controllo dei tempi di guida। apparecchio की होंदा है एक तरह का डिवाइस, एक तरह का यंत्र जो कि कंट्रोल करता है, देखता है, चैक करता है कि tempi di guida, tempi di guida जिन्ना भी हैगा अपना उन्होंने देखता या चैक करता है। ठीक है। उन्होंने नोट करता रहता है। इन शॉर्ट कह लीजिए जेकर आप tempi di जिहड़ा अपना गड्डी चलाने का टाइम है उन्होंने नोट करता है। सो è vero cronotachigrafo può essere analogico o digitale। ਜਿਹੜਾ क्रोनोटाकीग्राफो आ वो एनालॉजिको भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। एनालॉजिको होंदा जिहड़ा गोल गोल सूइयां वाला जिहड़ा कोई सिस्टम होएगा उन्होंने एनालॉजिको कहणगे। डिजिटल वो होंदा जिहड़ा डिजिटल होंदा जिहदे डिजिटल नंबर शो होंदे आपां नूं। ठीक है जी। सो इनू कहंदे डिजिटल। एक बार फोटो तुहानूं दिखा देना। सो जी सब तो पहला देखते हैं एनालॉजिको। एनालॉजिको किहड़ा होंदा सूइयां वाला। ठीक है। जिहड़ा सूइयां वाला होएगा गोल गोल घूमण वाला वो एक तरह का एनालॉजिको आपां नूं कह सकते हैं। ठीक है जी। सो एक क्रोनोटाकीग्राफो एक तरह का जिहड़ा कि एनालॉजिको आ। ठीक है जी। इहदा एक होर सैट भी तुहानूं दिखा देना, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है जी। सो ये दो ने। उस तो बाद तुहानूं डिजिटल दिखा देना, यह डिजिटल आ। सो एक यह डिजिटल हो सकता है। ठीक है जी। सो दो तरीके के तुहानूं दिखाते हैं, दो डिजिटल तो दो एनालॉजिको। ठीक है जी। प्यूमे नूं इदां दे हुंदे ने। सो जी हुण तुसीं दोनों देख ले एनालॉजिको ते डिजिटल है। तो वापस चलते हैं तो यह वाला सवाल का जवाब है वेरो। ठीक है जी। सो वधदे अगले सवाल ते। Il cronotachigrafo registra in riferimento al conducente i suoi tempi di guida, gli altri tempi di lavoro, i tempi di disponibilità, le interruzioni di guida e i tempi di riposo। कहता क्रोनोटाकीग्राफो रजिस्टर करता है, रिकॉर्ड करता है इन रिफेरिमेंटो अल conducente ड्राइवर बारे जो रिकॉर्ड करता है। इन रिफेरिमेंटो अल conducente ड्राइवर के हवाले नाल या ड्राइवर बारे जो रिकॉर्ड करता है। इस वही tempi di guida ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ टाइम, li altri tempi di lavoro भी ਜਿਹੜਾ होर टाइम सी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖਰਚਿਆ है ना, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਟੇ altri lavori ਉਹ ਵਾਲਾ। i tempi di disponibilità ठीक है अवेलेबल होने वाला टाइम ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀ। ले इंटररुप्शिoni di guida ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ रोकण वाला टाइम से वाला। ए ई tempi di riposo ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ टाइम ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। ठीक है जी। सो भी वेरो आ। इन riferimento al veicolo उत्ते आपां conducente बारे पढ़िया सी, हुण आपां पढ़ांगे veicolo बारे भी veicolo बारे की रिकॉर्ड करदा है। i chilometri percorsi e la velocità ਗੱਡੀ बारे की रिकॉर्ड करदा है भी किन्ने किलोमीटर रस्ता तय किया। ज़्यादा ध्यान रखियो कि किलोमीटर बारे रिकॉर्ड करदा है, यह रिकॉर्ड नहीं करता कि तुसीं कित्थे जाण दे हो या कित्थों आण दे हो। ठीक है। ए ला वेलोचिता ते स्पीड में रिकॉर्ड करता है। ठीक है जी। सो भी वेरो
registra le conversazioni del conducente ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ। ਰਜਿਸਟਰਾ ਲੈ ਫਰੇਨਾਤੇ del veicolo ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। può essere di tipo idraulico ਵੀ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਲੋਜਿਕੋ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਦਰਾਉਲਿਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਲਸੋ il cronotachigrafo entra in funzione quando il conducente preme l'apposito tasto start posto sul cruscotto। ਕਹਿੰਦਾ cronotachigrafo ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ entra in funzione ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ l'apposito special tasto ਬਟਨ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। tasto start ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ posto sul cruscotto ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸਕੋਤੋ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੂਸਕੋਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰੂਸਕੋਤੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰੂਸਕੋਤੋ। ਦੇਖੋ ਹੈਂਡਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੂਸਕੋਤੋ। ਸੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਸਕੋਤੋ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਲਸੋ ਇਹ ਕਰੂਸਕੋਤੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਜਿਸਟਰਾ ਇਟੀਨੇਰਾਰੀਓ percorso del veicolo ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਟੇਨਰਾਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ, ਪੈਰਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 18ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ 19 'ਤੇ। veicoli che devono essere dotati di cronotachigrafo ਗੱਡੀਆਂ devono essere dotati ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ cronotachigrafo, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ cronotachigrafo ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਤੇਨ ਤੇ ਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ 1 ਬਾਏ 1 ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ il cronotachigrafo è obbligatorio per i veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ cronotachigrafo ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀਓ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਦੇਬੀਤੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੀ ਮੇਰਚੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਮਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਟ, ਕੰਪਲੇਸਿਵਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਪੀਐਨੋ ਕਾਰਿਕੋ ਫੁੱਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ cronotachigrafo ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਫੁੱਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੇਰਵਾ। ਸੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ è obbligatorio per i veicoli per trasporto passeggeri con più di 9 posti compreso quello del conducente, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, tranne quelli che effettuano servizi regolari di linea su percorsi inferiori a 50 km। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ cronotachigrafo ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ, con più di 9 posti ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, compreso quello conducente ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ cronotachigrafo ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ tranne quelli ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ effettuano ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ servizi regolari di linea। ਸੋ ਰੈਗੂਲਾਰੀ ਦੀ ਲੀਨੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? servizi regolari di linea ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਿਜ਼io regolari di linea su percorsi inferiori a 50 km ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 9 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਹਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਸ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ cronotachigrafo ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੇਰੋ obbligatorio per i veicoli che trasportano di passeggeri con più di 9 posti compreso quello del conducente che effettuano servizi regolari di linea su percorsi superiori a 50 km। ਸੋ ਜੀ superiore ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ,
ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਰਾਨੇ ਕੁਐਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਓਬਲੀਗਾਤੋਰੀਓ ਆ। ਸੋ è vero, ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। I veicoli con velocità massima autorizzata inferiore o uguale a 40 km non devono essere dotati di cronotachigrafo। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, autorizzato ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, inferiore ਘੱਟ, uguale ਬਰਾਬਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, non devono essere dotati di cronotachigrafo, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ cronotachigrafo ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ cronotachigrafo ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है जी। सो è vero, अगला कहता है gli autobus in servizio pubblico di linea ma utilizzati anche in corsa fuori linea devono essere dotati di cronotachigrafo। ਬੱਸਾਂ in servizio pubblico di linea ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਆ, ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਪੈਸੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ma utilizzati anche in corsa, ਪਰ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸਾ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਫੋਰੀ ਲੀਨੀਆ। ਫੋਰੀ ਲੀਨੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕੋ ਲੀਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਬੱਸ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੋਰੀ ਲੀਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫੋਰੀ ਲੀਨੀਆ। devono essere dotati di cronotachigrafo, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ cronotachigrafo ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ obbligatorio per i taxi che operano fuori dei centri urbani, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਟੈਕਸੀ ਲਈ। ਟੈਕਸੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 9 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਲਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ operano fuori dei centri urbani, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਾਲਸੋ ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਲਸੋ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। obbligatorio per i veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 2 tonnellate, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਦੀ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਕੁੱਲ ਵੇਟ ਜਿਹਦਾ ਹੈ, ਪੀਐਨਓ ਕਾਰੀਕੋ ਫੁੱਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਟਨ ਤੋਂ। 2 ਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, 3.5 ਟਨ ਦੀ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ। obbligatorio per tutti gli autobus, ਹਰ ਇੱਕ ਆਟੋਬਸ ਲਈ ਓਬਲੀਗੋ ਆ। ਫਾਲਸੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। obbligatorio per tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ tutti, ਉੱਤੇ tutti autobus ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 3.5 ਟਨ ਦੀ। ਜੇਕਰ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਓਬਲੀਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਓਬਲੀਗੋ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਵੀ ਫਾਲਸੋ। ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। Gli autobus in servizio pubblico di linea il cui percorso da capolinea a capolinea non supera i 50 km devono essere dotati di cronotachigrafo, ਕਹਿੰਦਾ ਆਟੋਬਸ ਇਨ ਸਰਵਿਸਿਓ ਪਬਲਿਕੋ ਦੀ ਲੀਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਲ ਕੁਈ ਪਰਕੋਰਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਾਪੋਲੀਨੀਆ ਆ ਕਾਪੋਲੀਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਨੋਨ ਸੁਪੇਰਾ ਈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਵੀ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਵਨੋ ਐਸਰ ਦੋਤਾਤੀ ਦੀ cronotachigrafo, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ cronotachigrafo ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਵੇਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। I veicoli di proprietà delle forze armate e dei vigili del fuoco devono essere dotati di cronotachigrafo, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰਸੇ ਅਰਮਾਤੇ। ਫੋਰਸੇ ਅਰਮਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਸ਼ਸਤਰ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਹ dei vigili di fuoco ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ, ਦੇਵਨੋ ਐਸਰੇ ਦੋਤਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ cronotachigrafo ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਲਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਲਸੋ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। I veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate adibiti ad uso medico devono essere dotati di cronotachigrafo, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, uso medico, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ cronotachigrafo ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਾਲਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। I carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa devono essere dotati di cronotachigrafo। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਾਰੀ attrezzi specializzati, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ
che operano entro un raggio di 100 km, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, dalla propria base, ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ, devono essere dotati di cronotachigrafo, ਉਹਨਾਂ 'ਚ cronotachigrafo ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ cronotachigrafo ਦੀ। ਸੋ ਜੀ 19ਵਾਂ ਪੇਜ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ 20ਵੇਂ ਤੇ। Simbolo sul cronotachigrafo, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। Sul cronotachigrafo i tempi di varie attività del conducente sono rappresentati ciascuno da un proprio specifico simbolo। I tempi time delle varie attività, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ, ਕਿਹਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ, sono rappresentati, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ciascuno ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, da un proprio specifico simbolo, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਰਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ, simbolo di cronotachigrafo, ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ। sul cronotachigrafo i tempi di guida sono convenzionalmente rappresentati dal simbolo in figura। tempi ਦੀ ਗੁਈਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲੋ ਆ, ਇਹ tempi ਦੀ ਗੁਈਦਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, tempi ਦੀ ਗੁਈਦਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ, ਆ ਗਿਆ ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। sul cronotachigrafo i tempi di riposo sono convenzionalmente rappresentati dal simbolo in figura। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕਰਦਾ ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਆ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਗੁਈਦਾ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਵਾਲਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਗੁਈਦਾ ਵਾਲਾ ਫਾਲਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਈਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲੋ। ਸੋ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਚੌਥਾ ਪੇਜ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨੇ ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਆਲਤਰੀ ਲਵੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਤਰੀ ਲਵੋਰੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲੋ ਸੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੇਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਲਤਰੀ ਲਵੋਰੋ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਆਲਤਰੀ ਲਵੋਰੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਰੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਡਿਸਪੋਨੀਬਿਲਿਟਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਾਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪੋਨੀਬਿਲਿਟਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਲਤਰੀ ਲਵੋਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਜੀ 23ਵਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ 24ਵੇਂ ਤੇ। ਸੋ ਜੀ ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਾਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ? ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਡਿਸਪੋਨੀਬਿਲਿਟਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਡਿਸਪੋਨੀਬਿਲਿਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਆਂਡਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਡਿਸਪੋਨੀਬਿਲਿਟਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਚੇ ਲਿਖਤਾ ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਗੁਈਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਪੋਨੀਬਿਲਿਟਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਈਦਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਲਸੋ। ਸੋ ਜੀ 24ਵਾਂ ਕੰਪਲੀਟ, ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ 25ਵੇਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਡਿਸਪੋਨੀਬਿਲਿਟਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਡਿਆ। ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਡਿਸਪੋਨੀਬਿਲਿਟਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਊਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰੀ ਕੰਪੋ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫਾਲਸੋ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਡਿਸਪੋਨੀਬਿਲਿਟਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਡਿਸਪੋਨੀਬਿਲਿਟਾ ਲਿਖਿਆ। 6ਵਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ 25ਵਾਂ ਪੇਜ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾਲ। 26ਵਾਂ ਪੇਜ 7ਵਾਂ ਭਾਗ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਟੈਂਪੀ ਦੀ ਆਲਤਰੀ ਲਵੋਰੀ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਚੀਨਾ ਜਾਂ ਕਾਲੀਬਰਾਤੂਰਾ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ 26ਵਾਂ ਪੇਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 27ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀ ਸੈਕੋਂਡੋ ਇਲ ਰੈਗੋਲਾਮੈਂਟੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ ਪੋ ਪਰਲਾਰੇ ਦੀ ਮੁਲਟੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਆਂਦੋ, ਜਦੋਂ a bordo del veicolo, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, sono presenti due conducenti, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, per l'intero periodo, ਵੀ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਵਾਟ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। fate salve le prime 3 ore, ਪਹਿਲੇ 3 ਘੰਟੇ, dove la presenza, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਗੀ, del secondo conducente, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ, è facoltativa, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਓਬਲੀਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਫਾਲਸੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਮਾ ਔਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਲਸੋ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, il regolamento 561/2006 ci stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di 56 ore e che la guida non deve superare le 90 ore nell'arco di 2 settimane consecutive। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੇਰੋ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਫਾਲਸੋ ਦਾ F। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।